العبد حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على رسوله المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى القرنين جد الحسن والحسين أعني أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وأواجب لن الصلوات اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات ایک مرتبہ کوشش کریں زحمت نہ سمجھیں سروں کو جھکا کے آنکھوں کو بند کر کے ارواح معصومین کی آمد پر عقیدتاً بلند صلوات اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے سلامت رہیں آپ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اے میرا حبیب یہ جو لوگ تیرے پاس آئے ہیں اجر رسالت دینے کے لیے ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے محبت کرو بریلا یہ اقربا کون ہے توجہ چاہتا ہوں اقربا کون ہیں جن سے ہم نے محبت کرنی ہے اس سے پہلے ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ خداوند عالم نے آیت کے لہجے سے بتایا ہے ذرا میرا ساتھ دینا بات تھوڑی سی مشکل ہے اتنی مشکل بھی نہیں خداوند عالم نے آیت کا لہجہ اس طرح سے بیان فرمایا ہے دیکھیں اللہ جب ایمان والوں سے بات کرتا ہے تو لہجہ اس طرح ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لائے یہاں کیا ہے قل استعمال ہوا ہے یعنی اللہ نے براہ راست کلام کرنا گوارا نہیں کیا قل کا سہارا لیا ہے اے میرا حبیب میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا بلکہ تو ان سے بات کر اور کہہ میں اس وجہ سے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن متوجہ ہو جائے موضوع کی طرف اب خدا کیا کہہ رہا ہے اے میرا حبیب میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا خدا کیوں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ لہجہ وہ ہے جو خدا ان لوگوں سے اپناتا ہے جن لوگوں سے اللہ براہ راست بات نہیں کرنا چاہتا اس لہجے میں اللہ نے بات کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے کہ اللہ نے دیکھیں ان سے محبت اور ان پر ایمان یہ دو چیزیں ہیں ایک ہے ان سے محبت رکھنا اور دوسرا ہے ان پر ایمان رکھنا محبت ان سے رکھنا یعنی ان کی دل میں محبت رکھنا ان سے محبت کرنا ان کا نام لینا توجہ چاہتا ہوں بسم اللہ ایمان کیا ہے ایمان یہ ہے کہ ان کا دم بھرنا ان کا کلمہ پڑھنا ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا یہ ہے ایمان ایمان یعنی تسلیم کرنا ایمان یعنی اقرار کرنا ایمان یعنی جیسا وہ کہتے ہیں ویسا ہی کر لینا اب دیکھیں
खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व नूरिल लज़ी अंज़लना। ऐ मेरे बंदो, ईमान लेकर आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस नूर पर जिस नूर को हमने नाज़िल किया है। ये जो बुजुर्ग चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा है, इनसे दुआ लेनी है। और नौजवान जरा मेरा साथ दीजिएगा। क्या अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो ईमान लाना है अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उस नूर पर जिस नूर को हमने नाजिल किया है। इस आयत के आगे बढ़ने से पहले मैं एक और आयत पढ़ना चाहूंगा। खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि। ऐ ईमान वालो, ईमान ले आओ। जो चुप कर गए हैं, मैं तर्जुमा उनके लिए दोहरा देता हूँ। बेटा बात समझ में आए तो बोलना है मेरे साथ। अल्लाह कुरान में क्या इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनु। ऐ ईमान वालो, ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। जो अभी तक नहीं बोल सके उन्हें भी इबादत में शामिल करने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। देखें, अगर कोई बंदा हो और उसकी बंदे वाली आदतें ना हो तो बंदे उसे देख के कहते हैं बंदा बन। यानी बंदा है लेकिन बंदे वाली आदतें नहीं है तो बंदे उसे देख के कहते हैं बंदा बन। ऐसे ही अल्लाह ने कुछ ईमान वालों को देखा जिनकी आदतें ईमान वाली नहीं थी। अल्लाह ने उन्हें देख के कहा, ईमान वालों ईमान ले आओ। अल्लाह जाने वो कैसे लोग थे। अब आयत सुने, लुत्फ आएगा। अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व नूरिल लज़ी अंज़लना। मेरे बंदो ईमान लेकर आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस नूर पर जिस नूर को हमने नाज़िल किया। अब बड़ा मामला थोड़ा सा खराब हो गया कि जब इस नूर की बारी आई तो कहा कि जी इससे मुराद कुरान है, कि जो अल्लाह ने रसूल के साथ नाज़िल किया है। अच्छा, अगर इससे मुराद कुरान है तो फिर कुरान की एक और आयत पढ़ते हैं। खुदा इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। कि तहकीक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर भी आया है, किताब मुबीन भी आई है। तवज्जो करना, अगर नूर और किताब एक ही चीज होती अल्लाह अलग अलग का जिक्र न करता, बल्कि अल्लाह एक ही जगह इरशाद फरमा देता, या नूर कह देता या किताब मुबीन कह देता। सलामत रहे आप। अल्लाह अलग अलग जिक्र न करता। इसका मतलब है कोई और ऐसा नूर है जिसे अल्लाह ने मुस्तफा के साथ भेजा है, या यूं कहूं कि कोई ऐसा नूर है जो हर वक्त मुस्तफा के साथ भी रहता है, मुस्तफा का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है। एक ऐसा नूर, उस नूर पर ईमान लाना भी जरूरी है। खुदा का फरमान है, ईमान ले आओ। और उस पर ईमान अगर नहीं लाओगे, अगर उस पर ईमान नहीं लेकर आओगे तो होगा क्या? देखें, कयामत वाले दिन हाशर के अंदर, कयामत वाले दिन मैदान हाशर के अंदर देखिए, खुदा बड़ा रहमान है, रहीम है। खुदा जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे अजाब दे दे, लेकिन देखना है कि उसकी चाहत है क्या। ये तो है कि जिसे भी चाहता है अजाब दे देता है, जिसे चाहता है मग़फ़िरत दे देता है, लेकिन उसकी चाहत कैसी है। अब मैं नहीं कह रहा ना, मैं अपने लिए दाद मांगता हूँ। इमाम शाफी कह रहे हैं अगर बोलेगी तो दाद उन्हीं को मिलेगी। मेरे अहले सुन्नत भाइयों के इमाम शाफी फरमाते हैं, याद रखना महशर का दिन होगा, महशर का दिन होगा। देखें, जिस बंदे को अल्लाह जहन्नुम भेजेगा ना, वो जहन्नुम जाता और मुड़ मुड़ के खुदा को देखेगा। हो सकता है अल्लाह की रहमत में ईमान हो जाए, अल्लाह कहे मेरा बड़ा प्यारा बंदा है, इसे
जहन्नुम न फेंको बल्कि इससे जन्नत में ले जाओ। हो सकता है अल्लाह की रहमत जाग जाए, क्योंकि उसकी रहमत उसके गजब से आगे आगे चलती है। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह की रहमत हर किसी के लिए नहीं है। अल्लाह की रहमत हर किसी के लिए होती तो अल्लाह ने कहा था, ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां आप होते हैं वहां मैं अजाब नहीं भेजता, जहां आप होते हैं वहां मैं अजाब नाज़िल नहीं करता। इसी भुलेखे में, उसी गलती में एक बंदे ने क्या किया, मोहम्मद मौजूद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसने अल्लाह से अजाब मांग लिया। अल्लाह ने भी फौरन पत्थर भेज के इस बात को साबित कर दिया कि ऐ मुस्तफा, याद रखना मेरी रहमत हर किसी के लिए है, लेकिन अली के दुश्मन के लिए नहीं। मेरी रहमत हर किसी के लिए है। अब इसी गलती का शिकार ना होना, इमाम शाफी फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का महफिल सजा होगा, सारी दुनिया महशर में मौजूद होगी। होगा क्या? इमाम फरमाते हैं, इमाम शाफी अलैहिस्सलाम भाइयों के इमाम फरमा रहे हैं, अब जरा बात दीजिएगा, क्योंकि ये बात मैं अपने लिए नहीं मांग रहा बल्कि इस जुमले के लिए मांग रहा हूँ। इमाम शाफी क्या कहते हैं? कहते हैं महशर का मैदान होगा, सारे लोग इकट्ठे होंगे, किसी के माथे पे कुछ लिखा होगा, किसी के माथे पे कुछ लिखा होगा, और जिस बंदे के दिल में अली का बुग़्ज़ होगा ना, उसके माथे पे लिखा होगा कि ये रहमत खुदा से महरूम है। यानी अगर अल्लाह उसे जहन्नम में फेंकेगा ना तो वो खुदा की तरफ मुड़ के नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने पहले उसके माथे पे लिख दिया है, खबरदार तुझे मेरी रहमत की उम्मीद नहीं। इन पर ईमान रखना है। खुदा कुरान में देखिए, मैं बड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना, क्योंकि वक्त थोड़ा है, वक्त ज्यादा हो तो इन्हीं बातों को मैं और अंदाज से बयान करता था, लेकिन मैं बिल्कुल आपको क्या कहते हैं वो क्लोज करके, मुख्तसर करके बयान कर रहा हूँ। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मन जाअ बिल हसना फलहु खैरुम मिन्हा, जो एक नेकी लाएगा, फलहु खैरुम मिन्हा, उसके लिए बेहतरी है, उसके लिए खैर है, यहाँ उसके लिए अच्छाई है। क्या लाएगा? एक नेकी। देखिए खुदा ने कुरान में क्या इरशाद फरमाते हैं, मन जाअ बिल हसना, और जो पढ़े लिखे चेहरे तशरीफ फरमा है, हसना वाहिद का सीधा है, हसनात तस्निया का सीगा है, हसनतुन जमा का सीगा है। ये अरबी है जिसमें वाहिद तस्निया जमा तीनों आते हैं। अब इसकी अजीब अजीब सी कैफियत हैं, कभी ये हसनात आता है, हसनतुन आता है। खैर मेरा ये मौजू नहीं है, हसनतुन भी नहीं आया, हसनात भी नहीं आया, यानी एक नेकी अल्लाह ने मांगी है, हसना एक नेकी, मन जाअ बिल हसना, जो एक नेकी लेकर आएगा, फलहु खैरुम मिन्हा, उसके लिए भलाई ही भलाई है, बेहतरी ही बेहतरी है, अच्छाई ही अच्छाई है। अगली आयत सूरह नमल में है, अगली आयत में अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, वमन जाअ बिस्सय्यिअह फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, जो एक बुराई लेकर आएगा मैं अल्लाह उसे ऊंधे मुंह जहन्नुम में डाल दूंगा। खुदाया तेरी रहमत कहां गई? जो एक बुराई, सिर्फ एक बुराई। अब वो हदीस ज़हन में आती है ना कि रसूल खुदा ने फरमाया है, या अली आपकी मोहब्बत गुनाहों को खा जाती है। मौला आपको सलामत रखे, जो चेहरे के साथ बोले हैं, या अली आपकी मोहब्बत गुनाहों का या अली तेरी मोहब्बत गुनाहों को खा जाती है। भाईजान अगर अली की मोहब्बत गुनाहों को खाती है ना तो अली का बुग़्ज़ नेकियों को भी खा जाता है। या रसूल अल्लाह,
یہ کون سی ایسی، دیکھیے علی کی محبت، علی کی محبت گناہوں کو اور کیسے کھاتی ہے؟ کنار الحطب، رسول نے مثال کیسی دی ہے؟ جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، سلامت رہیں آپ، جیسے آگ لکڑی کو، جب آگ لکڑی کو کھاتی ہے نا پیچھے صرف راکھ بچ جاتی ہے، سلامت رہیں۔ صلوات پڑھیں بابا من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کر آئے گا، یہ کون سی ایسی نیکی ہے جو ایک نیکی ہی انسان کے لیے خیر کا سبب بن جاتی ہے؟ اور وہ کون سی ایک ایسی برائی ہے جو برائی اگر بندے میں پائی جائے گی تو اللہ اسے عمدے منہ جہنم میں ڈال دے گا؟ اے خدایا بتا دیا ہوتا، اے خدایا ہمیں سمجھا دیا ہوتا، اب نیکیاں ہم نے گننی شروع کی کہ کون سی ایسی نیکی تلاش کرے جو نیکی ہمارے پاس ہوگی تو ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں اور جنت میں جا سکتے ہیں۔ آؤ تلاش کرتے ہیں۔ کیا وہ نیکی روزہ ہے؟ صرف روزہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ روزہ نہیں، صرف روزہ وہ نیکی نہیں ہے۔ حج، صرف حج وہ نیکی نہیں ہے۔ زکوٰۃ، صرف زکوٰۃ وہ نیکی نہیں ہے۔ دیکھیں میں ایک لفظ کر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی آپ کے لیے بعد میں ایسی سوچ نہ بن جائے۔ صرف زکوٰۃ وہ نیکی نہیں ہے، صرف حج وہ نیکی نہیں ہے، صرف صدقہ دے دینا وہ نیکی نہیں ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس مصیبت کو نہیں ٹال سکتا۔ اللہ اس کو سلامت رکھے۔ سلامت رہیں آپ، آباد و شاد رہیں۔ وہ کون سی ایسی نیکی ہے، وہ کون سی ایسی نیکی ہے جس نیکی کو اگر تلاش کر لیا جائے تو ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں؟ اب دیکھیں تلاش کرنا شروع کیا تو بات یہاں پہ آگے ختم ہو گئی کہ ہمیں رسول کی ایک حدیث ملی جس حدیث میں رسول خدا فرماتے ہیں ان قبلت ما سوا، ان رتبت ما سوا، کہ اگر تمہاری نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، لیکن اگر تمہاری نماز رد ہو گئی تو سب کچھ رد ہو جائے گا۔ معلوم ہوا وہ نیکی نماز ہے، وہ نیکی نماز ہے، نہیں صرف نماز نہیں، توجہ کیجئے گا، صرف پہچان ہے علی، میرا دین تے ایمان تے قرآن ہے علی، نعرہ حیدری، وہ سلامت رہے آپ، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ دو سطریں آپ نے بھی پڑھی ہیں، دو سطریں مجھ سے بھی سن لیجیے۔ شاعر کہتا ہے اب شجرے پہچاننے کا وقت کہاں ہے، اب شجرے کھنگالنے کا وقت کہاں ہے، علی کا نام لیجیے پہچان لیجیے۔ صرف نماز کہاں، صرف نماز نہیں ہے، کیوں؟ ایک ایسی چیز بھی ہے جو نماز کی قبولیت کا سبب بنتی ہے، یعنی اگر وہ نہ ہو تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ میں پھر اپنی بات نہیں کر رہا، میرے اہل سنت بھائیوں کے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت نبوت، آپ کی فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جو بندہ نماز میں آپ پر درود نہیں پڑھتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ وہ ایسی نیکی ذرا اور تلاش کر لیں۔ بسم اللہ۔ اب دیکھیں رسول صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، رسول نے ایک ایسی نیکی بتائی جو نیکی ساری نیکیوں پہ بھاری ہو گئی۔ توجہ کرنا، اسی لیے تو ایک بندہ گھور کے علی علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا، محمد پہلی مرتبہ دیکھا ہے، پہلی مرتبہ دیکھا ہے، کہتے ہیں نہیں یا علی، میں نے آج رسول سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت
اب علی علیہ السلام کے فضائل رسول خدا بیان کر رہے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا جو بندہ، اب ایک نیکی بتا رہا ہوں، وہ ایک نیکی ہم نے تلاش کرنی ہے جو ساری نیکیوں کو قبول کرواتی ہے، جو ساری نیکیوں کی حفاظت کرتی ہے. وہ کون سی نیکی ہے؟ رسول منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول نے خطبہ دینا شروع کیا. رسول فرما رہے تھے اے لوگوں، اے میرے صحابیوں، یاد رکھنا اگر کوئی بندہ نور نبی جتنی زندگی پاتا ہے اور ساری زندگی دن کو نمازیں پڑھتا ہے، رات کو نمازیں پڑھتا ہے، ہر وقت نمازوں میں لگا رہتا ہے، ساتھ روزہ بھی رکھتا ہے، سارے نیک کام کرتا ہے نور نبی جتنی زندگی میں، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے حالت مظلومیت میں مارا جائے، وہ بندہ بھی تب تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو. معلوم ہوا اتنی لمبی زندگی میں نمازیں نہیں پڑھتا رہا ہے، روزے رکھتا رہا ہے، حج کر رہا تھا، سائی کے درمیان حالت مظلومیت میں شہید ہوا ہے. اتنی ساری نیکیاں مل کر بھی اس ایک شر کو جو اس کے دل میں بغض علی تھا نہ مٹا سکی. واحد ایک نیکی ایسی ہے جو مل کے ساری برائیوں کو مٹا دیتی ہے. ایک بندہ چھٹے مولا کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مولا میں نے قرآن میں پڑھا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور اللہ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے من جاء بالسیئہ فکبت وجوہہ فی النار، جو بندہ ایک برائی لے کر آئے گا میں اسے وہ جہنم میں ڈال دوں گا. مولا یہ نیکی کون سی ہے؟ مولا یہ برائی کون سی ہے؟ امام مسکرا کر ارشاد فرمایا ہاں ہوا حسنہ، تو یہی جاننا چاہتا ہے نا وہ نیکی کیا ہے؟ ہاں ہاں مولا مجھے وہ نیکی بتا دیجئے تاکہ میں اس نیکی کو سنبھال کے رکھوں، سینے سے لگا کے رکھوں، میں روز محشر اسی نیکی کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں. امام فرماتے ہیں سن ہوا ولایت علی ابن ابی طالب، وہ ایک نیکی علی کی ولایت ہے، اگر تیرے سینے میں ہوگی تو وہ سارے گناہوں کو ختم کر دے گی، لیکن اگر وہ تیرے سینے میں نہیں ہوگی اللہ تجھے وہ دونوں جہنم میں ڈال دے. سلامت رہے. دیکھیں وہ ایک نیکی تمہیں نجات دلا سکتی ہے. وہ ایک نیکی جب دل میں آتی ہے نا وہ تمہیں مجبور کرتی ہے. جب علی کی ولایت کا رنگ بندے پہ چڑھتا ہے نا پھر وہ علی کی ولایت بندے کو مجبور کرتی ہے کہ نماز بھی پڑھ، روزہ بھی رکھ. ولایت اسی کا نام ہے نا. دیکھیں ولایت اس چیز کا نام ہے کہ خود کو کسی کی سرپرستی میں دے دینا، خود کو کسی کی سرپرستی میں دے دینا. اب جب ہم نے اپنے نفس کو علی کی سرپرستی میں دے دیا ہے تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم خود کی خود مانیں، بلکہ ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم خود کی نہیں علی کی مانیں، کیونکہ ہم نے انہیں مولا مانا ہے، ان کی ولایت ہم پہ ہے، ان کا حق ہے ہم پر. صرف ہم پر حق نہیں بلکہ ہم سے زیادہ ہم پہ ان کا حق ہے. میرے جسم پہ مجھ سے زیادہ اختیار ہے علی کو، میرے جسم پہ مجھ سے زیادہ اختیار ہے رسول خدا کو. کیونکہ ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے رسول خدا نے یہی فرمایا تھا نا کہ اے لوگوں کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ جب لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ جی ہاں ہمارے نفسوں پر آپ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، پھر رسول نے فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یعنی ہمارے نفسوں پر حق جو ہے وہ علی کا ہے. تو پھر ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے بجائے علی کی ماننی چاہیے، ہمارے نفسوں پہ علی کی چلنی چاہیے. کاش دنیا علی کو مان جاتی، علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں نہ جاتی. عزیزانو آج 7 محرم کی رات ہے.
ایک منت کرتا ہوں کہ جب بھی خاص کر ان دنوں میں ٹھنڈا پانی پینا تو ایک دفعہ کربلا کی طرف منہ کر کے اتنا کہہ دینا، حسین میں تیری پیاس کے صدقے، اے علی اصغر میں تیری پیاس کے صدقے، اے قاسم میں تیری پیاس کے صدقے، اے اونا محمد میں تیری پیاس کے صدقے۔ عزیزانو، ہر شہید کربلا میں پیاسا ہے، ہر شہید، لیکن وہ تب تک پیاسا ہے جب تک وہ شہید نہیں ہوا۔ کتنی کرم نوازی ہے حسین کی۔ حسین جانتے تھے جب بھی میرا کوئی شہید گھوڑے سے گرتا ہے نا، آب کوثر کا جام لیے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ میرے مولا نے کہا نہیں، پہلے اہل بیت نہ پانی پئیں، بلکہ پہلے میرے صحابہ شہید ہوں تاکہ ان کی پیاس جلدی ختم ہو جائے۔ عزیزانو، سب سے کربلا کی تاریخ میں اگر کوئی سب سے زیادہ پیاسا تھا نا، عزیزانو، پیاس کی وجہ سے صاحب مقتل کہتے ہیں پیاس کی وجہ سے کربلا کے بچوں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جن کے منہ کھلے ہوئے تھے وہ بند نہیں کر سکتے تھے، اور جن کے منہ بند تھے وہ کھول نہیں سکتے تھے۔ عزیزانو، ہر ایک شہید کی پیاس، ہر ایک شہید کی پیاس، میں صرف شہداء کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو زندہ بچ گئے تھے۔ اگر ان کی بات کی جائے نا جو زندہ بچ گئے تھے تو ایک مرتبہ آقا زادی زینب بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی تھی، سید سردار پاس آ کے کہتے ہیں اما جان آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا وضو کے لیے آپ کے پاس پانی نہیں ہے؟ ہزاروں رو کے زینب کہتی ہے میں تجھے کیا بتاؤں، ہمیں صرف اتنا پانی ملتا ہے کہ یا اس سے وضو کر لے یا بچوں کی پیاس بجھا لے۔ میں زینب خود پیاس رہتی ہوں، بچوں کو پانی پلاتی تھی۔ عزیزانو، شہداء میں سب سے زیادہ پیاس اس شہید کی تھی جو ابھی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا، جس کا سن اتنا چھوٹا تھا وہ خود کربلا میں چل کر نہیں کہہ سکتا تھا۔ عزیزانو، ہر ایک شہید پہ ہر کوئی رویا ہے، لیکن جتنا گریہ اس شہید پہ کیا گیا ہے نا، آج وہ جھولیاں پھیلا کے بیٹھنے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، عزیزانو، جتنا گریہ اس شہید پہ کیا گیا، ہر کوئی کہتا تھا حسین نعوذ باللہ باغی ہے۔ عزیزانو، جب بھی کوئی نوکے سنا پہ اس علی اصغر کا سر دیکھتا تھا نا تو وہ کہتے تھے یزید تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، یہ باغی ہو سکتے ہیں، کیا یہ 6 مہینے کا بچہ ہوا تھا؟ کیا اس 6 ماہ کے بچے نے بھی تیرے ساتھ بغاوت کی تھی جو ابھی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا؟ کیا اس نے تیرے ساتھ جنگ کی تھی جو ابھی تلوار نہیں اٹھا سکتا؟ عزیزانو، حسین کا یہ ننھا سپاہی صبح عاشور ہوئی، ہر ماں نے اپنی قربانی تیار کی۔ علی اکبر کی ماں علی اکبر کو تیار کر رہی تھی، قاسم کی ماں قاسم کو تیار کر رہی تھی۔ یہ 6 مہینے کا لال اٹھا کے رباب رو رو کے کہتے تھی اللہ جانے آج میری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں۔ عزیزانو، رو رو کے علی اصغر کو کہتی تھی جناب رباب مرثیہ پڑھتی تھی کہ اے علی اصغر آج کاش تو جوان ہوتا، آج تو چل کے حسین کی بارگاہ میں جاتا، ان سے موت کی اجازت لیتا، آج تو علی اکبر و قاسم سے پہلے میدان میں جاتا۔ عزیزانو، روتی ہوئی تو علی اصغر کو دیکھتی تھی، اللہ جانے نہیں جانتی تھی کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب یہ 6 مہینے کا خود نہیں چل کے جا سکے گا لیکن اسے حسین خود لے کر جائیں گے۔ عزیزانو، کتنا مشکل ہوتا ہے، بڑی مشکل تھی علی اکبر کی موت کربلا میں حسین کے لیے، لیکن عزیزانو آنکھوں کے سامنے نہیں، علی اکبر آنکھوں کے سامنے گھوڑے پہ نہیں اترے، علی اکبر حسین کے ہاتھوں پہ میدان میں نہیں گئے۔ عزیزانو، واحد شہید ہے علی اصغر جسے حسین نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا۔ عزیزانو، وقت آ گیا عاشور کا، ہر کوئی شہید ہو گیا ہے، ہر کوئی شہید ہو گیا، اب
अब हुसैन ने इस्तग़ासा तलब किया। अज़हरो इतना दर्दनाक इस्तग़ासा था कि हुसैन रो के कहते हल मिन नासिर यंसुरना, तो कोई है जो मुझ गरीब हुसैन की मदद करे, कोई है जो रसूल के हरम के पर्दे की हिफाजत करे। अज़हरो कहते हैं जवान जितने जानदार थे सारे तड़पने लगे, हर तरफ से लब्बैक लब्बैक की सदा आने लगी। अज़हर ये 6 महीने का अली असगर झूले में पड़ा था, झूले से खुद को गिराया। अज़हर फिर दूसरी मर्तबा इस्तग़ासा बुलंद किया, दूसरी मर्तबा गिराया। कहते हैं 7 मर्तबा हुसैन ने इस्तग़ासा बुलंद किया, 7 मर्तबा अली असगर ने खुद को झूले से गिराया। माँ ने उठाया, तैयार किया, अम्मा ने तैयार किया है अली असगर को, हुसैन लेने के लिए आ गए खैमे पे। अज़हर हर शहीद ने जाते हुए अपनी माँ से बहुत कुछ कहा है, हर शहीद ने, लेकिन एक वो बच्चा जो अभी बोलता ना हो, माँ के दिल में बड़े अरमान होते हैं, हमेशा यही कहती है बोलेगा ना तो सबसे पहले अम्मा कहेगा, बोलेगा ना सबसे पहले मेरा नाम पुकारेगा। मेरा बेटा भी बोलने नहीं लगा, जब बोलेगा सबसे पहले मुझे पुकारेगा। अज़हर रुबाब उठा के खड़ी है ना अली असगर को इमाम हुसैन को दिए, मौला लेके चले। अज़हर सैयदों ने अल्लाह जाने कैसे अलविदा किया अली असगर को, मैं नहीं पढ़ सकता। अब जब जनाब रुबाब अली असगर को अलविदा किए, लेके चले हैं अली असगर को, जनाब रुबाब ने आवाज दी है, इमाम पढ़ ले, कहते रुबाब नहीं भेज सकती ना भेज, अगर नहीं भेज सकती ना भेज। रोक रुबाब को भी बोला मैंने कब कहा है कि मैं नहीं भेजना चाहती, बस एक मिन्नत करती हूँ, जब तक मैदान में जाते हो ना इसे ऐसे नहीं उठाओ, बल्कि इसे ऐसे उठाओ कि इसका चेहरा मेरी तरफ रहे। मैं बड़ा होना मैं चाहती हूँ, जब तक ये करबला जाए मैं अली असगर का चेहरा देखती रहूँ। अज़हर अली असगर को उठा के मौला मैदान करबला में आए हैं। अज़हर बड़ा मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल होता है किसी शरीफ को सवाल करना पड़ता है, जिसने कभी कुछ ना मांगा हो उसे कुछ मांगना पड़ता है। अज़हर सारी करबला में मौला ने आपको कहीं याद नहीं किया कि मेरे चाहने वालों मेरी मदद को आओ। 2 मकाम ऐसे हैं जहाँ हुसैन रो के कहते थे मेरे शियो काश तुम मुझे उस वक्त देखते। अज़हर एक मकाम है जब खंजर चले हुसैन प्यासे ज़िबा हो रहे थे ना, तो इमाम फरमाते थे मेरे शियो जब तुम ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास जरूर याद। जब खंजर के नीचे मौला ने तुम्हें याद किया है, मौला कहते हैं जब भी ठंडा पानी पीना मुझे हुसैन गरीब की प्यास को जरूर याद करना। दूसरी मरतबा कल याद किया है जब अली असगर को उठा के खड़े हैं ना, अब सोच रहे हैं मैं अशकिया से कैसे पानी मांगो, इतना शरीफ इमाम है और सवाल करना पड़ गया। अज़हर हुसैन रो के कहते हैं मेरे शियो काश तुम मुझे उस वक्त देखते जब मैं अली असगर को पानी मांग रहा था, और काश तुम मुझे उस वक्त देखते जब मैं अशकिया से सवाल कर रहा था। अज़हर हुसैन रो के कहते हैं और जालिमों तुम्हारी जंग मुझसे है, मेरे 6 माह के लिए असगर से नहीं, मारना चाहते हो मुझे मारो, पानी बंद किया है मुझे हुसैन के बंद करो, इस 6 माह के बच्चे का क्या कसूर है। अज़हर इतना कहना था कि एक लईन कहता हुसैन तूने पीना खुद है, बहाना बच्चे का करता है। अज़हर इतना कहना था कि हुसैन रो के कहते अली असगर आज अपने लिए खुद पानी मांग, आज अपने लिए पानी नहीं मांगूंगा, आज खुद सवाल कर। अज़हर अली असगर ने नंदी से जबान हिलाई, अल्लाह जाने कैसे अली असगर ने आतिश की आवाज निकाली। इस आवाज का निकलना था कि शिमर ने जुमला से कहा जल्दी करो, अगर हुसैन का कलाम पता न किया तो लश्कर में बगावत हो जाएगी। अज़हर इतना कहना था इस जालिम ने एक तीर उठाया, अब जुमला ने तीर उठाया। अज़हर कौन सा तीर? अरब में तीरों की बड़ी किस्में थी, एक तीर था जो परिंदों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, एक तीर था जिसके आगे जहर लगा होता था, ये जब बंदे को चुभता था जहर जिस्म में असर करती थी बंदा मर जाता था। एक तीर था जिसे मिजाब कहते हैं जो पसलियों में फंस जाता था, बंदा तड़पता था लेकिन मरता नहीं था। अज़हर एक तीर ऐसा था जिसे सैशो का तीर कहा जाता था। अज़हर इसकी कमान कहते हैं
जानवर की सींग से बनती थी, बड़े बड़े बहादुर उसे जला नहीं सकते थे। इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता था? बस सैयदों की गुर्बत का एक जुमला सुन ले। इस तीर को कहाँ इस्तेमाल किया जाता था? ये तीर तब चलाया जाता था जब किसी रहवार से, जब किसी सवारी से किसी शख्स को गिराना होता था ना, तो ये अरब वाले इस घोड़े को ये तीर मारते थे कि घोड़ा जमीन पे आ गिरता था, उसके ऊपर जो शख्स सवार होता था वह नीचे गिरता था। अल्लाह और अरब के लोग कहते थे हमने आज से पहले ये तीर कभी इंसान के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया था। अल्लाह लानत करे हुर्मला पर, इसने वही तीर कमान में कसा। हजारों इसके हाथ कांप गए, मैं नहीं बयान कर सकता, अल्लाह जाने इसके हाथ क्यों कांपे। कमान में रखा, हाथ कांपे, फिर तीर गिर गया। हजारों इसने तीसरी मर्तबा जब तीर चलाया है, हजारों अली रसूल का नन्ना सा गला है वो 300 तीर। हजारों कैसे बयान करो, अली असगर के गले में तीर का लग रहा था। हजारों तीर का काम होता है जख्म करना, लेकिन हजारों इस तीर ने वो काम नहीं किया। बल्कि कहते हैं अली असगर को इस तीर ने एक कान से दूसरे कान तक मार दिया। अली असगर का खून हुसैन हाथों में लेकर दाढ़ी में हिसाब करके कहते हैं खुदाया वो गवारे था मेरा 6 महीने का लाल, वो जिसने भी माँ को माँ नहीं कहा था। हज़रत अली असगर का लाशा उठा के हुसैन खाने की तरफ आए। हज़रत कितना मुश्किल था अली अकबर का लाशा उठाना या अली असगर का लाशा उठाना। हज़रत मैं नहीं बयान कर सकता कि किसका लाशा उठाना मुश्किल था। हाँ हज़रत, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा अली अकबर का लाशा उठा के हुसैन खाने में ले आए थे, लेकिन अली असगर का लाशा उठा के हुसैन कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे आ जाते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर पीछे आ जाते थे। हज़ारों 7 मरतबा हुसैन ने यही कोशिश की कि मैं अली असगर को खाने में ले चलूं। हज़ारों हौसला नहीं बना, हज़ारों नन्ही सी कब्र खोद दी, नन्ही सी कब्र खोद दी, अली असगर को कब्र में उतारा। हाय हज़ारों बाप कभी बेटे को दफन नहीं करता, लेकिन ये कैसा बाप है जो करबला में खुद अली असगर को दफन कर रहा। हज़ारों बस एक जुमला और सुन लो। अल्लाह जब सारे शहीदों को सर इकट्ठे होने लगे, हज़ारों जब सारे शहदा को सर इकट्ठे हुए, ये लईन कहता है शहीद ज्यादा थे सर कम क्यों। हज़ारों सर को तलाश करने लगे, ये जमीन के नेज़े मार रहे थे, जमीन के नेज़े नहीं लग रहे थे, ये हुसैन के सीने पे लग रहे थे, ये बाप के सीने पे लग रहे थे, और ये